Zoogeschichten. ஜூகெசிஸ்டன்னா ட்ரெயினில் நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இவங்க ட்ரெயினுக்கு ரிலேட்டடான சில இன்சிடென்ட்ஸு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபோட்டோவாக பார்த்தீங்கன்னா பான்ஹோஃப், ஸோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனு, ட்ரெயின் இருக்குது, ஜூகு, ஸ்னெல் லாஃபன், ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறாரு அப்படின்னு. ஸோ இதுவும் என்னது, இம் ஜூக், ஃபோட்டோ சேல வந்து இம் ஜூக். eine Frau arbeitet im Computer. ஸோ ஒரு லேடி வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. andere Frau telefoniert, ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் ஆடியோ கேட்டுட்டு என்ன பண்ணுன்னா, எந்த ஃபோட்டோஸ் ஆர்டர் பண்ண 1 2 3 4 ஆர்டர் பண்ண, எது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு. Eins. Eine Geschichte aus dem Zug? Ja, da weiß ich was. Das kennt ja jeder. Man sitzt im Zug, möchte lesen oder arbeiten, aber es geht nicht, weil zum Beispiel eine lustige und laute Reisegruppe im Zug ist. Oder weil jemand laut telefoniert. Wie die Geschäftsfrau letzte Woche im Zug. Sie hat sehr laut telefoniert und über Details wie Zahlen, Probleme in der Firma, mit Geschäftspartnern oder auch mit Kollegen gesprochen. Alle im Abteil konnten und mussten mithören. Nach einiger Zeit hat die Geschäftsfrau plötzlich gesagt: Ach, entschuldige, ich muss jetzt Schluss machen. Ich schreibe dir alles andere in einer Mail. Mein Nachbar hat geklatscht. Ich habe sofort mitgemacht. Und dann haben fast alle Leute im Wagen geklatscht. Ich glaube, so schnell telefoniert die Frau nicht mehr laut im Zug. ஓகே, என்ன ஃபோட்டோ இது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெயினை பிடிக்க போறாங்க. இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரே ஆடியோ தான். சரி, ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஆடியோ இருக்குது. இப்போ பேசுனது வந்து எந்த ஆடியோவுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லணும், எந்த ஃபோட்டோவுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லணும். ஸோ இது வந்து இந்த சீக்கு ஃபோட்டோ சே. ஓகே ஓகே. 2. Eine Zuggeschichte von mir. Ach ja, ich fahre viel mit dem Zug. Ich pendle jeden Morgen nach Frankfurt zur Arbeit. Einmal war ich morgens sehr spät dran. Ich hatte es eilig und der Zug war schon am Gleis und sollte gleich losfahren. Ich bin so schnell ich konnte zum Zug gelaufen und hineingesprungen. Geschafft! Direkt hinter mir sind die Türen zugegangen und der Zug ist losgefahren. Ich habe mich auf einen Platz gesetzt und ein Buch gelesen. An der 3. oder 4. Haltestelle habe ich aus dem Fenster gesehen. Wo war ich? Ich habe den Bahnhof noch nie gesehen. Ich habe meinen Nachbarn gefragt: Entschuldigung, ist das der Zug nach Frankfurt? Frankfurt? Nein, der Zug fährt nach Hamburg. Ich bin in den falschen Zug gestiegen. An dem Tag bin ich 2 Stunden zu spät zur Arbeit gekommen. ஸோ இது எந்த பிக்சருக்கு மேட்ச் ஆகுது? பேமா இது வந்து ஆ. 3. Letzte Woche war ich mal wieder mit der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Am Ostbahnhof hat der Zug sehr lange gestanden und die Türen sind nicht zugegangen. Ich war nervös, denn ich hatte einen wichtigen Termin. Was war da schon wieder los? Dann ist eine Durchsage gekommen und alle im Zug mussten lachen. Ich auch. Die Durchsage war ungefähr so: Gehen Sie bitte aus der Tür, wir können sonst nicht weiterfahren. Wenn Sie auf einen Freund warten möchten, fahren Sie bitte mit dem Auto. Das war lustig, aber zu meinem Termin bin ich an diesem Tag trotzdem zu spät gekommen. இது பேமா பே டே பே பே பே. ஸோ
இது கடைசியா வந்து fear. Vier. Eine lustige Zuggeschichte? Ja, also, ich war mal im ICE von Augsburg nach Berlin unterwegs. Alles war in Ordnung. Auf einmal hat es eine Durchsage gegeben. Sehr geehrte Fahrgäste, im Moment haben wir leider Verspätung. Wir kommen 20 Minuten später in Berlin an. Wir möchten aber gerne pünktlich sein. Also fahren wir jetzt schneller und hoffen, dass wir doch noch pünktlich ankommen. Kurz vor dem Bahnhof in Berlin ist dann die nächste Durchsage gekommen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind jetzt 10 Minuten zu früh in Berlin. Leider ist unser Gleis noch nicht frei. Wir kommen deshalb auf Gleis 7 an und nicht auf Gleis 15. Alle Leute im Zug haben gelacht. Okay. So horizontal knock einmal ergänzen CDs that's it. So இது கேட்டுட்டு மறுபடியும் ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. In Zug kann man oft nicht arbeiten. ஸோ ட்ரெயினில் வந்து எதுக்காக நம்மளால ஆஃப் அன் ஹவர் ஒர்க் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்னும் ரீசன் சொல்லணும். ஏமெண்ட் லாஃப்ட் டெலிஃபோனியட். சரி, யாராச்சும் சத்தமாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளால ட்ரெயினில் ஒர்க் பண்ண முடியாது. தி மென்ஷன் இன் Zug happened get clashed while. ஸோ இந்த ட்ரெயின் ஸ்டோரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஏன் எல்லாரும் கிளாப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏன் கிளாப் பண்ணாங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து சத்தமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சத்தமாக எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபோனில். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, கிளாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோ சத்தமாக பேசியிருக்காங்க அவங்க ட்ரெயினில். ஸோ அதுக்கு எப்படி சொல்லணும், தி Geschäftsfrau தி Geschäftsfrau telefoniert beendet hat. ஸோ கால் கட் பண்ண உடனே அவங்க எல்லாருமே கிளாப் பண்ணானுங்க. ஸோ beendet hat. So der Mann hat den Zug noch bekommen, aber ஸோ அவன் இந்த பர்சன் செகண்ட் ஆடியோவில் வந்து இந்த பர்சனுக்கு ட்ரெயின் கிடச்சிது, பட் அவர் என்ன தப்பான வேற ட்ரெயினில் ஏறிட்டாங்க. ஸோ erist in dem falschen Zug gestiegen. Ausgestiegen. ஸோ தப்பான ட்ரெயினில் ஏறிட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆடியோவில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றதை கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன சொல்லி eine Geschichte schreiben, ஒரு ஸ்டோரி எழுதணும் அப்படின்னா notieren Sie Stichpunkte. ஸோ நோட் டவுன் கீவேர்ட்ஸை நோட் டவுன் பண்ணும். sammeln Sie Wörter und Ausdrücke suchen Stichpunkte. அதுக்கான சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணும். அப்புறம் கரெக்டான ஆர்டரில் கொண்டு வரணும். பிகினிங் ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கணும், எண்டிங் எப்படி இருக்கணுன்றது பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோரிஸ், இந்த 3 பிக்சருக்கும் ஸ்டோரிஸ் எழுதணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஸ்டோரி வந்து இங்கே 3 பிக்சருக்கும் சாரி. ஸோ இதுக்கு ஸ்டோரி எழுதணும் இல்லைங்களா, பேஸே அதுக்கு சாம்பிளாக சில 3 எழுதியிருக்கேன், அது நோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்களும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே மேம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஹோரன் உன் சேன், இது வந்து வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா அலோங்க ஆப்பில் செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக நடந்த கிராமரும் சரி ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸும் சரி எல்லாம் இதில் இருக்குது. இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம 8th லெசனுக்கு போக போகிறோம். ஸோ 8th லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கெலாண்ட் இஸ் கெலாண்ட், லேர்ன்ட் இஸ் லேர்ன்ட். நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அது கற்றுக்கிட்ட மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ sehen Sie die Fotos an, kann man leicht lernen oder there is the schwierig, was meinen Sie? ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இல்லை கஷ்டமாக இருக்குமா? லைஸ்ட்னா kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? Schwierigனா கஷ்டம், leichtனா easy. Schwimmen lernen is das schwierig oder leicht? சார் அது ஸ்விம்மிங் பண்றது வந்து கஷ்டமா இருக்குமா சிம்பிளா இருக்கும்? schwierig-ஆ? ஓகே. Gartenarbeit? ஸோ லாங்குவேஜ் படிக்கிறது ஜாப்பனீஸ் ஏதோ ஒன்று. ஓகே. கிட்டார் lernen? und computer arbeiten, photos arbeiten. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கஷ்டமா இருக்குமா ஈஸியா இருக்குமா? ஸோ இவங்க lesen Sie den Text, was lernen die Person, machen Sie eine Tabelle. ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் என்ன படிக்கிறாங்கன்றது நீங்கள் நோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ich möchte gern Gitarre spielen, we have hier das gelernt. ஸோ எனக்கு கிட்டாரை ப்ளே பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ I would like to play guitar. How did you learn? நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு. ஸோ இது படிங்க. Gitarre spielen, gelernt, English leader, please, உங்க வாய்ஸே சரியா கேட்கல மேம், பிரேக் ஆகுது மேம். டவர் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க மேம் எனக்கு. மேம் இப்ப கேக்குதாங்க மேம்? அப்பப்போ பிரேக் ஆகுது. பரவாயில்ல படிங்க. Ich habe ein gebraucht Instrument gekauft und mit auf dem Internet begonnen. Yes, gift share Einführung, ma'am. Einführung. Super. Aber probiert und dann den abonniert. Ist so einfach. Man braucht viele Zeitschrift. Man lernt und üben muss man sowieso. Jetzt ein bisschen und viele machen mit einem Freund. Ist ja gut. Zusammen spielen man der Seite mit Auge. Fisch besser den kann. Vielleicht lerne ich auch noch Klavier. So, ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich Lieder von meinen Lieblingsband spielen wollte. ஸோ எதனால கிட்டாரை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா
அவங்களோட ஃபேவரட்டான பேண்டில் ப்ளே பண்ணணும்னு. Ich habe ein gebrauchtes Instrument gekauft. I bought an gebrauchtes Instrument அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, செகண்ட் ஹேண்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ mit Videos aus dem Internet begonnen. ஸோ இன்டர்நெட்டில் இருக்க வீடியோஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Es gibt sehr viele, நிறைய இருந்துச்சு. Das war als Einführung super. ஸோ ஸ்டார்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. And ich habe einige probiert und dann den besten Kanal abonniert. ஸோ நான் சிலது ஃபியூ ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட்டான ஒரு சேனல் வந்து யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். Gitarre is nicht so einfach, so not so easy. Man braucht viel discipline when man allein lernt. ஒருத்தர் தனியாக படிக்கிறாங்கன்னா டிசிப்ளின்ன்றது வேணும். Und üben muss man sowieso. ப்ராக்டிஸ் கூட அதே மாதிரி பண்ணணும். Jetzt kann ich es ein bisschen spiele manchmal mit einem Freund. ஸோ இப்போ வந்து என்னால் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ண முடியும். அண்ட் ஐ ப்ளே வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். Er ist sehr gut. அவர் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணுவார். Zusammen spielen macht richtig Spaß. ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து கிட்டார் ப்ளே பண்ணுறது சூப்பர். Und er zeigt mir auch, wie ich besser werden kann. அவர் இன்னும் பெட்டராக எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. Vielleicht lerne ich auch noch Klavier. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் நான் வந்து பியானோ கூட கற்றுக்கலான்னு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜோ படிங்க. Ich habe schon immer gern fotografiert und habe meine Kamera überall dabei. Ich besitze eine große Menge von Fotos. Jetzt will ich lernen, wie man Fotos bearbeitet, denn ich bin pensioniert und habe eigentlich Zeit. Meine Frau beschwert sich manchmal über die Qualität von den alten Fotos und sie hat recht. In meiner Firma habe ich auch am Computer gearbeitet, weil es notwendig war. Aber das Bearbeiten von Fotos ist etwas Neues für mich. Unsere Kursleiterin macht das ganz prima. Sie gibt uns Aufgaben und hilft, wenn wir nicht weiter wissen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. So, ich habe schon immer gern fotografiert und habe meine Kamera überall dabei. ஸோ எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் எங்கே போனாலும் கேமரா என்கிட்ட இருக்கும். Ich besitze eine große Menge von Fotos. ஸோ என்கிட்ட வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. Jetzt will ich lernen, wie man Fotos bearbeitet. Dann ich bin pensioniert und habe endlich Zeit. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது எப்படின்னு கற்றுக்கணும். பிகாஸ் நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன், எனக்கு இப்போ நிறைய டைம் இருக்குது. Meine Frau beschwert sich manchmal über die Qualität von den alten Fotos. என்னோட வைஃப் வந்து sometimes she complains about the quality of the old photos and sie hat recht and she is right. In meiner Firma habe ich auch am Computer gearbeitet, weil es notwendig war. என்னோட ஆஃபீஸில் கூட கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நெசசரியாக இருந்ததுனால. Aber das Bearbeiten von Fotos ist etwas Neues für mich. ஆனால் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசு. Unsere Kunstleiterin macht das ganz prima. ஸோ எங்களோட டீச்சர் வந்து நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. Sie gibt uns Aufgaben und hilft, wenn wir nicht weiter wissen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. So she gives me a lot of tasks and helps us when we can't do further. So actually it is not so difficult அப்படின்றார். ஸோ இது படித்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ
நீங்க வந்து யாரு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு, வி எப்படி கத்துக்கிறாங்க, வரும் வை, ஐன்ஃபாக் ஆர்டர் ஸ்வீடிஷ் சிம்பிளா இல்ல கஷ்டமா இருக்குமான்னு. ஒன்லி அண்டர் பர்சன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மற்ற இவங்க 2 பேருக்கு போட்டாச்சு. மற்றது வந்து நான் ஆடியோ ப்ளே பண்றேன், அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. Finn Steger. Ich kann gut schwimmen. Ich schwimme super schnell. Uli hat mir Schwimmen gezeigt. Uli ist die Mama von meiner Freundin Clara. Ich wollte so gut schwimmen wie Clara. Ich habe es zuerst mit Papa probiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber mit Uli habe ich Spaß im Wasser. Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Am Anfang wollte ich nicht ins Wasser springen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber dann habe ich es einfach so wie Clara gemacht. Clara springt auch immer ins Wasser. Es ist total leicht und ich kann es jetzt echt gut. ஸோ இவர் என்ன கத்துக்கிட்டாரு? ஸ்விம்மன். இந்த பையன் வந்து ஸ்விம்மன் கத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அது வந்து ஸ்வீடிஷ். சொல்லுங்கம்மா. ஹலோ, கேக்குதா இல்லையா? கேக்குது மேம். ஓகே. ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கா இந்த இங்க? இல்ல மேம், இல்ல மேம். இந்த வெளியே பசங்க விளையாடிட்டே இருக்காங்க சத்தமா. எங்களுக்கு அதான் கேட்கல. ஓகே ஓகே அப்பனா. ஓகே. ஸோ இவர் வந்து கஷ்டமா இருக்கா ஈஸியா இருக்கான்னு சொன்னாரு அப்படின்றது சொல்லணும். ஏன் கத்துக்கிட்டாரு? ஸோ இந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு யாரு என்ன படிச்சாங்க, எப்படி எப்படி கத்துக்கிறாங்க, ஏன் கத்துக்கிறாங்க, ஈஸியா கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும். சரி, நீங்க இன்னொரு தடவை நீங்க ஆடியோ நெக்ஸ்ட் நான் சும்மா ப்ளே பண்ணி விட்டுறேன். நீங்க மறுபடியும் இதை நீங்க தனியா ப்ளே பண்ணி அலங்க ஆப்ல ப்ளே Moritz பண்ணி Ambach. பாருங்க. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. Und weil mich das Land so fasziniert hat, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. Zuerst habe ich allein gelernt, also mit so einem Computerprogramm. Das war aber absolut nichts für mich. So allein vor dem Computer, ohne Lehrer und andere Leute. Also habe ich einen Kurs gemacht. Und dann noch einen. Und noch einen. Jetzt mache ich den 10. Kurs. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht, besonders die Aussprache und die Schrift natürlich. Da heißt es üben, üben, üben. ஓகே, இவர் என்ன படிக்கிறாரு? சினேஷிஷ். எப்படி படிக்கிறாரு? அலைன் படிச்சாரு தனியா. ஸோ அது வந்து நிறைய கோர்ஸ் தனியா, ஒரு டீச்சர் இல்லாம தனியா படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஒரு கோர்ஸ் இல்லாமல் இன்னொரு கோர்ஸ் மாற்றி மாற்றி படிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது கஷ்டம். சரிங்களா? அடுத்தது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Miriam Polat. Ich wollte schon immer einen Garten haben. Vor 3 Jahren sind wir in dieses Viertel gezogen. Und da gibt es die Gartenfreunde, also einen Gemeinschaftsgarten. Alle Mitglieder pflanzen und pflegen einen Teil gemeinsam und alle haben auch einen kleinen Teil für sich allein. Ich habe zuerst gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Im ersten Jahr ist viel kaputt gegangen. Ich habe dann viel in Büchern gelesen und auch immer wieder die anderen gefragt. Im 2. Jahr war es dann schon besser. Und jetzt sieht mein Gartenteil ziemlich gut aus. ஸோ இது கார்டனிங் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இது ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இவங்க 3 பேர், இப்போ இந்த பையன் ஸ்விம்மிங் பண்ணதும் கார்டனிங்கும் சரி, சைனீஸ் படிக்கிறதும் சரி, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கேட்டுட்டு, ஆடியோ கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் சொன்னால் ஓகே. எனக்கு ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே எவ்வளோ தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு நான் தனியாக படித்தேன், ராஸ்ட் அலைன்கெல்லான்ட்டு ஸோ தனியாக படித்தாரு, ஸோ எஸ் வார் ஸ்வீடிஷ், இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு எப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல, சிம்பிள் சென்டென்ஸில் சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே B2 எக்ஸாமுக்கான ப்ராக்டிஸ்.
ஓகேங்களா? ஓகே அதனால கண்டிப்பா இது தப்பானாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எழுதி அனுப்புங்க. ஆனா ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதுற மாதிரி பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி. வாஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஒன் கெலண்ட். ஸோ நீங்க என்ன எது கத்துக்கிட்டீங்க? ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் நீங்க எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க. வி ஹேப்பன்ஸ் இன் தஸ் கெலண்ட் நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க? வாஸ் வால் அண்ட் ஃபாக் வாஸ் ஸ்வீடிஷ். அது வந்து ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா கஷ்டமா இருந்துச்சா? வாஸ் மிஸ்டர் கேன் நாட் லேர்ன் வரும். இன்னும் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அண்ட் வை டு யூ வாண்ட் டு லேர்ன்? ஸோ இந்த 4 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து நீங்க ஆன்சர்ஸ் கூட எழுதுங்க. எனக்கு நீங்க 2 days எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க, சரிங்களா? ஓகே. So what is this problem? Lesen Sie die Beiträge in Forum. Welche 2 Probleme passen zu welche Beiträge? ஸோ இது வந்து 3 வந்து பிளாக் இருக்கு. இது 3 ஆர்டிக்கலும் படிச்சுட்டு இது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகுது, ரெண்டு மேட்ச் ஆகும். ஸோ என்ன டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லணும். ஸோ ப்ரூஃப் அண்ட் வேர் ஹார்ட் க்ளூகே டிப்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்ஸை பற்றி தான் இது எல்லாமே. ஸோ யாருக்கிட்ட என்ன ஸ்மார்ட் டிப்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ படிங்க. Ende von Semester haben viel lernen. Aber immer lernen ist auch hart. Danke immer an so viele and am Anfang Semester mag einem sagen Plan und will ganz viel machen. Aber am Ende sagen Sophie ist das nicht. Demon Captain ich glaube, ich bin nicht intelligent genug. Was kann ich tun? Ich mag es So am Ende vom Semester haben wir viele Prüfungen. So end of the semesterல நிறைய exams இருக்கும். Und man muss total viel lernen and one should learn many things. Aber immer nur lernen ist auch hard. So always படிச்சிட்டே இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். Ich denke immer an so viele andere Sachen und manche ganz viele Pausen. So always think about other things and many breaks. Am Anfang vom Semester mache ich mir einen schönen Plan und will ganz viel machen. So beginning of the semesterல வந்து நான் நல்ல அழகான ஒரு டைம் டேபிள் எடுத்து வச்சிருப்பேன், நிறைய பண்ணணும்னு. ஆனா எண்ட் வரும்போது என்னால முடிக்க முடிய மாட்டேங்குது. manche Themen kapiere ich einfach nicht. நிறைய திங்ஸ் என்னால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. Ich glaube, ich bin nicht intelligent genug. So I think I am not intelligent enough. Was kann ich tun? நான் என்ன பண்ணணும்? Ich möchte doch ein Stipendium bekommen. I would like to get scholarship. நான் மார்க்ஸ் வாங்கி ஸ்காலர்ஷிப் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஜோ படிங்க. பவர் கட் மேம். இங்க என்னம்மா? பவர் கட் மேம். So ich arbeite tagsüber als Mechaniker und lerne abends für die Abschlussprüfung. So நான் வந்து டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறேன், மெக்கானிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஈவினிங்கில் வந்து படிச்சுட்ருக்கேன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு. Ich muss viel lernen. Jeden Tag gleich nach der Arbeit mindestens noch 2 Stunden. So
ஸோ எவ்ரிடே வந்து ஈவினிங் ஒர்க் முடிச்சதுக்கப்புறமா 2 hours உட்காந்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. Dann gehe ich natürlich so spät ins Bett und schlafe so wenig. அப்போனா I'll go late to the bed and I sleep only less. Am nächsten Tag habe ich dann die Hälfte wieder vergessen. So next day half I forgot. Ein Wochenende kenne ich eigentlich auch nicht mehr, weil ich dann auch lernen muss. Wie soll ich das schaffen? ஸோ வீக்கெண்ட் வந்து எனக்கு சுத்தமாக வீக்கெண்டுனால என்னன்னு தெரியல, பிகாஸ் நான் நிறைய இருக்க படிக்கிறதுக்கு, நான் இதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் படிங்க மரியா. habe ich meine praktische Führerscheinprüfung und ich bin total nervös. Ich habe Angst, dass ich einen dürfen beinem Rennen mag, weil ich so aufgeregt bin. Mein Rast jetzt schon und ich habe Magenschmerzen. Hatte nicht viele Fahrstunden, weil ich keine Zeit hatte. Vielleicht habe ich so wenig Erfahrung. Wer kann mir helfen? Okay. அடுத்தது, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ ஹாவ் ப்ராக்டிக்கல் இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ஐ எம் டோட்டல் நர்வஸ். Ich habe Angst, எனக்கு பயமாக இருக்குது. தட் ஐ வில் மேக் எ சிம்பிள் ஸ்டூபிட் மிஸ்டேக் ட்ரைவ் பண்ணும்போது, பிகாஸ் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். மைன் ஹேஸ் எட்ஸ் ராஸ்ட் ஷான் ich habe Magenschmerzen. என்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எனக்கு வந்து ஸ்டமக் பெயின் கூட வருது. So ich hatte nicht viele Fahrstunden, weil ich kein Zeit hatte. எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் நிறைய டிரைவ் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணல. Vielleicht habe ich so wenig Erfahrung. Wer kann mir helfen? மேபி எனக்கு வந்து கம்மியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அதனால யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ அங்ஸ்ட் ஃபார் ப்ரூஃபுங்கன் ஹாபன், இது யாருக்கு? மோனாவா, ஷ்ரௌபரா, யான்யானா? எக்ஸாமுக்கு பயம். இவர்தான் சொன்னா ich habe Angst. Say. Say. அப்புறம் is ich den Stoff nicht merken können? நிறைய திங்ஸ் எனக்கு மறந்து போகுது. Schrauber. So be. Zu wenig üben, ரொம்ப கம்மியான பிராக்டிஸ். மோனா. இவர்தான் சொன்னார்ல ரொம்ப நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணலன்னு. Zeitplan nicht realistisch sein. டைம் டேபிள் வந்து ரியாலிட்டிக்கு பண்ண முடியல. Nicht genug schlafen, ரொம்ப தூக்கம் இல்ல. அவர் தேர்ட் பர்சன் பே. எக்ஸாம் அதுவாங்க. sich nicht konzentrieren können, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அது மோனாங்க மேம். எக்ஸாம்க்கு. ஆமா. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ லேர்ன் ப்ராப்ளம் வாஸ் மிஷன் சிமாக்கன் வாஸ் இஸ் தஸ் லேர்ன் ப்ராப்ளம் வி ஃபியூலன்ஸ் இஸ் இஷ். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமு, நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றது. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றதுக்கு இந்த மூணுத்துல எது வேணாலும் சொல்லலாம். இஷ் கப்பியர தஸ் நிஷ்ட், இஷ் செக்ஸ் நிக்ட், இஷ் பிளிக்ஸ் நிக்ட் அப்படின்னாலே ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மீனிங் தான் வரும். சரிங்களா?
ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இது உங்களுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் நான்